جنابندان نوچهر رادیوی دنگ گلدن باش گذارن هنجه رو 24 می 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امن نوچهر دنوا روزه پیشکش بکن دسپیک چند سر نوچهر ما HPG 6 گرلاین شهید برزداری ببیر آنی لبستای بجاو هوایی اپراسیون لشکری هات دسپیک کرد لکومارا ترک آباکور قبرص تورای کمین اهل بجارتنا سر کوماری بداوی بو اسرائیل بمب لگلک نقطه غزه باران هر کم 45 کس جان خوش دستان دوباره دنباش گذارن هجم دست به پرفیران و چین خودی کن HPG 6 گرلای شهید برزدار بیرانی نوین در آگاندون و چپمنیا هیزم پاراستا گل HPG 6 گرلای آزادی کردستان کو دشرلی جدا گیرکری لهرم پاراستای مدیای دم جدا دگیشت شهادت بیرانی نوین دل سر شهادت وان اف آگاهی پار وکرن هفرین مر شان جیندار فرات آرگش آویر و بروسک پیشنگی جبر خدانا سال 2018 رکرن وان لهمبری جیانا کولیتی گل مدهات فرس کری سری هلدان به ارکو بر پرسیاری آخو رابون و تیوی نوا تکوشین آزادی بون ده هر گلی جیان ده به فدایی تکوشیان وکه اولادن هری هیجا اوری پاک گل مجی خود دیرو که ده گرتم وان زان بون آزادی به بردل نابه لو ماجبو تکوشینا خو بسر بخینم بشه و روش بر بیر آواستان تکوشیم جیجیانا خویا دل نزم بکسیتا خویا جدل و بسکنا خویا اصیل لبر ایریش دجمن سری رتواندن لکردستان بون آفرینی رجیانا آزاد آنو به پیشنگتیاجن و جوانان هاتی افراندن ده سری ده جن و جوان ام بانک لهر بشین گل خودکین کو وان شهیدین مین لهنگ لهر دری بلند بکم جیانانو یا دبردلا جان خدا افراندنه فهم بکم وکه هفرین وان ام سوزدن کو تکوشنا جمره هشتنه حتی بجیهانینا خون خیال وان بمشینن ده سری ده مالبات وان این هیجا جتوای گل کرد ای ولاد پاریز رد سرساقی دخوازم ناسمه شهیدان وحانه جانسو سفروğlu بناس ناو رخشان آرارات ناو دایک سویم ناو باو اردو لا آگیری جدایک بویه و 20 آدارا 2018 هنده لهرم پاراسا مدیای شهید بوم زیلان آفشار بناس ناو جیندار زیلان لا اردخان جدایک بویه و 26 آدارا 2018 هنده لهرم پاراسا مدیای شهید بوم فرات Akçakaya binasna Ferhat Dijwar navê dayîk Cahide navê bav Abdulaziz li wanê ji dayîk bûye û 20 Adara 2018 de li Herêmê Parasa Medyayê şehîd bû. Serkan Kahraman binasna Argeşçiya navê dayîk Azize navê bav Şehabettin li Mûşê ji dayîk bûye û 20 Adara 2018 de li Herêmê Parasa Medyayê şehîd bû. Şaho Muhammedi binasna Avyer Sine navê dayîk Nesret navê bav Muhammed Qasım سنه جدایک بویه و 25 آدار 2018 هنده لهرم پاراستان مدیای شهید بو. لبستای اپراسیون لشکری هات دسپیکرین تاوی پیواژو آشتوفجاکا دموکراتیکو بوما بستا چارەسەری پرسکرێکا کورد و پشتیبانگا 27 سبات یاری بر ابطلوی جلان هات بو دسپیکرین جی لو تاویرا لشکریا دولتاتک آلباکور کردستان دودومه لگوری نوچه آژانسا ولایت ارتشا ترک لهرما بستا یا بسر ناوین دشر نخوی دست به اپراسیون که لشکری کرد هات راگانو کو اپراسیون هم جی بجایی هم جی هوایی و تی دوماندن هات زانه کو هلیکوپتر جرجی تevli operasyonu bune leguri agayen çavkaniyan xojidane ajansa walet je şirnaxey gelek gileşkerin arteşa Türk beri xodane deverin besta hince romaran u mendiceli yem beser herama bestaye walitiya şirnaxey tekildar operasyonu leşkeri hatta natu agahi braya gişre parvene keriye hejay bir xistine kule herama besta خبری زدتیری 5 سالم بین haberdar tembirin u bilegerin maden petrol u bین haber ekolojiye ve te tünekirin.
جوان شنگاله بداخواز آزادی ریبر اپومشیان جوان شنگاله جبو آزادی فیزیکی ریبر اپومشیان مشا جوانان لبر مجلسا گل شنگاله دست بکر gelek endam û rêveberên saziyên girêdayî rêveberiya Xweser ji tevlî meşiye bûn meşa ku di pêşengtiya Yekîtiya Ciwanên Êzdixanê dest pê ji ber Meclisa Gelê Şengalê hata dewreya pîranî dewam kir. Li vir li ser navê ciwanan daxuyanî ji alî endama koordînasyonê Yekîtiya Ciwanên Êzdixanê Lîza Xêrî ve hat xwendin. Di daxuyanî de balkişandin servan xusûsan. Em Yekîtiya Ciwanên Êzdixan ve meşeyê ji bo azadiya fîzîkiya rêbera pûpêk dînin. Ji ber rêbertiya me ev 27 salê li girtika Emre li têkoşîn û berxwedaniyeke pê hampe didin nîşandan. Li hêzên navneteyê û mafên hêviyê ji bo rêbertî didin dest Devleta Türk. Ev hêz û Devleta Türk ji bo berjewendiyê ji bo pêvajoya ku rêbertî daye dest pêkirin hewl didin vala derxînin. Ew wekî ciwanên Êzdixanê nameyên ku rêbertî ji bo me û civaka meşandî me xwendiye. Em rehê heval ronî gever tevlî pêvajiyê bibin. Heta dawî em li pişt rêberê xwe ne û rêbera po vî nameyê. Piştî daxuyanî endama Yekîtiya Ciwanên Êzdixanê Amîra Zozan jî axivî got em îro ji bo azadiya rêbertiya xwe meşiyan vê çalakiyê be heta azadiya fîzîkiya rêbera po dewam bike. Konferansa dayîkên aştiyê li Amêdê bi encamnameyeke bidawî bû. Konferansa Meclisa dayîkên aştiyê ya siyemîn bi duruşmaya dayîk pêşengên civaka demokratîk û aştiyek mayîndene hatı darxistin. Konferans du roj ajot û bi encamnameyeke dawî bû. Li ser navê dayîkên aştiyê Songül Tamrîş encamname xwend. Di encamnameyê de dayîkan konferansa diyarî herkesên ku di têkoşîna bi rûmet de şehîd bûne hatine hundakirin û berdel dane û rêbera po hat kirin. Encamname wiha didome. Şerê qirêj ku li rûşata navîn tê meşandin di heman demê de tasfiyekirina bîr, nasname û mafê jiyana gel dike armanc. Beden, zimanket û hebûna jinê hedefa yekem a vî şerî. Ji ber vê sedemê berxwedana jinan ne tenê li dijî vî şerî li dijî pergala serdestiya mêr û şîdeta netewe dewletê ye ku ev şer afrandiye. Li ser vê bingê têkoşîna me denk wujdan û bîranîna civakê ya aştiyê ye. Di encamnameyê de têgotin ku gelê Kurd sed sal e bi polîtikayên înkar û wêrankirin û asîmilasyonê re rûbirû ye û bawayeke sistematik ji çareseriyê hatiye dûrxistin. Bal dikişîne ser banga rêbera po ya 27 Sibatê û wiha dewam dike. Birêz Öcalan bi ısrar ji bo çareseriyê li mixwetaban digere. Müzakereyên ji bo aştiyê banga veguherandineke civakiya berfireh heye ku li ser bingiya mafê gelane. Ji bo pêkarina vê bangê gava yekem azadiya fîzîkiya Birêz Abdullah Öcalan e. Di vê mîmarê vê pêvajiyê dibin şert û mercên azad debe da ku vê pêvajiyê bidomîne. Wek dayîkên aştiyê nêzîkatiya me ya ji bo vê pêvajiyê bi qasî terhiya spî ya li ser serê me Safî û zelale. Vegerandina têkiliya rasteraz adnabera Birêz Öcalan û gel de îro şertê yekeme ji bo civakbûna aştiyê. Di dewama encamnameyê de dayîkan diyar kir ku di pêvajoya aştiyê de gaveke din a girîng jî tevlîbûna gerîla ya siyaseta demokratîk e. Haya ku dengê gerîla li ser masayê aştiyê dernekeve çareseriyeke rast ne mümkün e. Ji ber vê kir rêzîknameyên qanûnî û destûrî ye li ser vê mijarê hem nîşaneya nêzîkbûyîna aştiyê ye û hem jî gaveke ku dewlet bi dîroka xwe ya tarî re rûbirû bimîne. Gotina terorê refleksa înkarkirina dewletê ya li ser gelan e. Kesên ku bi terorê tê sûcdarkirin zarok xuşk bira û malbatên me ne. Dayîkan li ser ziman jî di encamnameyê xwe de ev biryar da. Zimanê dayîkê dîroka jiyana gelan e, ziman bîranîna devkî ye ku ji nifşekî heta nifşên îro derbas dibe. Em weke dayîk beriya her tiştî dixwazin rêz li zimanê me bêgirtin. Bi biryarên ku têkoşîna xwe berfireh bikin da ku zimanê me were naskirin û statûya xwe bi dest bixin. Gotinên dayîkan ne tenê êşa zarokan e, her wiha lêgerîna jinan a ji bo azadiyê wujdanê gel daxwaza wan a adaletê jî tîne ziman. Ji tiştên ku qewimên berpirsyar e û divê ji dayîkan lêborînê bixwaze.
Cemile Turhalı gud ve statüya zamanı me beynasîn. Heberdevka komisyona zaman çandu hünere ya DEM Parti Cemile Turhalı ku tevli komxavata zaman ya kuluvane hatbul darxistin bu derbare giringiya zaman daxibi. Turhalı dibêje politikaya devlet atırk alihemberi gelan her tim eriş بویه لی جوی روزی حتی ایرو مدف ج زمان خو بر ندایه جبر ام زمان خو به ناسنامه کلکتیف دبینن یعنی زمان ناسنامه کلکتیف آگلکیه ام وساد بینن تبی هر تشتی پولیتیکین اسیمیلاسیون نه گیشت سرکفتنه کردان ندف ج زمان خو آخا خو جی چاند و دیرو خو بردم مخابن دولت دما اف ایریش گیر کم بجی گهشت آلمانجا خو لام دبینن کو حتی ایرو گل خودی زمان خو درد کتیه و خودی در ketine ev politika vala derxistiye. Em van politikaya kabul nakin. Em nedici ve tetikoşun. En duazın zaman eme be xwedî statü. Em xwedî statüne deve ev be kabul kirin. Cemile Turhalı wiha devam kir. Bêguman azadiya Kurdî girêdayî têkoşina Kurdan e. Ev dibin berpirsiyariya me hemûyan de ye. Divê statûya zimanê me bênasîn. Her kes xwedî mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê ye. Ji ber vê jî divê statûya ji bo zimanê me bênasîn. Mafê perwerdehiya bi zimanê nayê dayîn. Ziman qels dibe û tune dibe. Cemile Turhalı di dawiya xaftina xwe de ev tiş arî ziman. Ger ku gel xwedî li çand û zimanê xwe derkeve wê ziman û çand jî xwedî li wî geli derbikeve. Xwedî li zimanê xwe derkevin bila ziman jî xwedî li we derbikeve. Li Londonê civînên gel hatta darxistin civîna li Londonê bi pêşengîya mesajne ya jiyan Meclisa Gelê Kurd û tevgera ciwanan a TÇS hate pêkanî. Di civîn de parlamenterên DEM Partiye Bedran Öztürk ji amade bû û axaftinek kir. Bedran Öztürk da axaftina xwe de balkişa servan xalam. Gelê Kurd li Tirkiye sed salin bi nasname ziman û çanda xwe ve tê inkar kirin. Îro êdî polîtikayên înkarê îflas kirine. Çareserkirina pirsgirêka Kurd bi diyalog û müzakereyê pêkane. Cihê wê jî îmraliye. Diyaloga ku bi rêber Abdullah Öcalan re wê aştiyê misoger bike. Berdan Öztürk balkişan sergeşedanên ruşata navîn û got guhertinên li Sûriye, Iraq û Îranê nîşan dide ku çarînûsa gelan bi hev ve girêdayî ye. Sistema demokratîk ya li Rojava hatiye avakirê mînake û modela jiyana li ser esasê azadî û wekeviyê ye. Divê em weke gel destwerdanê di pêvajiyê de bikin mekanîzmên zextê bixin tevgerê de. Li ser pirsa têkiliyên serokê Meclisê Nûma Kurd Tulmuş yên li Amedê jî Bedran Öztürk got her tij bi hêza Kurdan û îradeya gel ve girêdayî ye. Berdeki Kongre Demokratîk ya gelan HDK Didem Yılmaz derbarê mirina bi gumaniya Rojîn Kabayîş de axivî û hagot. Kuştina Rojîn Kabayîş parçeyek polîtikaya şerê taybet ya li Kurdistanê. Kuştina Rojînê parçeyekê ji polîtikayên şerê taybet û dewleta Tirkiye dimeşîne li Kurdistanê. Di mînaka Gülistan Doku de jî heman tiş çêbû. Mecnên ku bedenên wan ji aliyê dewlet û hêzên dewletê ve hatibûn teşîrkirin jî dîtin. Suçdarên hevpar yên wan bûyeran pergala adaleta serdest ya mêre û nayê ceza kirin. Ji roja destpêkê û heta îro dixwazin ser qetilkirina rojînê bigirin. Lê di testa denayî de eşkere bû ku şopên dû mêran li ser bedena wî hatiye dîtin. Ev jî tê wateya ku rojîn rastî êrişekê hatiye û piştre hatiye kuştin. Lê pergala adaletê li şûna rastiyan derxîne holê suçdaran di parêze û vedişêre. Li gelek deverên Tirkiye û Kurdistanê derbarê rojîn de çalakî çêdibin. Di bûyera rojîn de delîl li holê ne û eşkereye ku ne kuştinek ji rêzê û şexsî. Divê zexta civakî hîn bêhtir bilind bibe, divê jin dengê xwe bilind bikin û daxwaz bikin ku suçdarên Narîn Güran, Gülistan Doku û Rojîn Kabayîş demil dest bên girtin û ceza kirin.
Belgodajel komara Türk Abakure Kıbrıs'e tura yekem ahl bijartıra seri komariye bidavi bo. Dil bijartine de namzete STP Tufan Erhurman bi praniya dengan serket. Erhurman ji sedî şêst û du nokta heştiya dengên derbastar bû ser komara nû ya Bakurê Kıbrısê. Piştî eşkerekirina encaman Tufan Erhurman axivî û spasiya gel kir. Erhurman daxaftina xwe ya yekem de balkişaser ser komariyê bê alî û got divê müzakereyên bi başûrê Kıbrısê re ji nû ve werin dest pê kirin. Erhurman diyar kir ku li Kıbrısê çareserî ne bi du devletan bu avakirna federal pekane. Navzete dinye serokkomariye Ersin Tatar liguri sunduqên vekirî ji sedî sî pênc nokta heftu heft dengan wergirt. Ersin Tatar li Bakurê Kıbrısê bi garantiya devleta Türk û hebûna askerê wê piştgirî dida çareseriya du devletî. Di pêvajoya hilbijartinê de Ersin Tatar ji Tirkiyeyê ve dihat piştgirî kirin. Di hilbijartinên li Bakurê Kıbrısê de pêncê serbixwe heft namzet ji bo serokkomariyê di nava pêşbirkê de bûn. Girtiyên li girtîgeha Qızıl Hasar lêvên xwe dirûtin. Di 15 Cotmehê de 1500 girtiyên li girtîgeha Qızıl Hasar ya li Îranê ku bi cezayê darvekirin re hatine cezakirin li dijî darvekirinê dest bi girêva birçîbûnê kirin. Hat ragihandin ku di nava çend rojê borî de 17 girtî li girtîgehê hatine darvekirin. Malpera dengê binçavkiriyên Kurd û Îranî ragihandin ku girêva birçîbûnê ya girtiyan bênaber dewam dike. Malperê dest şakir ku gelek girtiyan wek nerazîbûn li dijî dardekirina dest bi dirûtina lêvên xwe kirine. Ji ber vê jî rewşa tenduristiya gelek girtiyan giran e. Hêzên ewlekariye hewl dane girtiyên ku lêvên xwe dirûtine cuda bikin. Lê girtiyan rê nedaya ku hevalên wan ji wan werin qutkirin. Malperê ragihand ku duh bi şev gardiyanan gefa cezayê hûjreyê li girtiyan xwariye. Lê girtiyan ragihandiye ku ew ê dev ji çalakiya xwe ya girêva birçîbûnê û lêvdurûtinê bernedin. Li Şedadê teqînê kesek jiyana xwe ji dest da li nêzî Piragundê Hedadiyê 15 kilometre li bakura bajarê Şedadê motosikletek teqiye. Di encamê de kesekê jiyana xwe ji dest da û kesê bi navê Musab Xelef Eldey jî ji lingê xwe birîndar bû. Birîndar rakirin nexweşxaneya bajarê Hesekê. Lê cenazeyê kesê jiyana xwe ji dest dayê li nexweşxaneyê Şedadiyê. Sedema teqînê hîna nehatiye zanîn. Li Raqeyê jî cenazeyê ciwanekê hat dîtin. Cenazeyê ciwanê bi navê Mustafa Hesen El Abdullah 20 saliye. Hêzên ewlekariya hindurûn derbarê bûyerê de lêkolîn da dest pê kirin. Hêzên Şamê êriş kir, hêzên parastina Swêdayî bersiv da fermandariya parastinanê têwê ya Swêdayî têkildarê êrişên desthilatdariya Sûriyê daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de wiha hat gotin. Hêzên girêdayî desthilatdarê demkiya Sûriyê li derdora Rîma, Hazim û Mezrayê bi çekên giran êrişî bajarokê El Mecdelê kirine. Di encama gulebarên de sivîl kirin armanc û xwestin bi van êrişan tirsê di nava sivîlan de çêbikin. Hêzên me jî demir dest bersiva êrişê dan û êriş hatin rawestandin. Hêzên parastanê têwî wê mîsyona xwe ya parastinê bidomîne û bi xurtî bersiva herî bin pêkirinan bide. Çavkanên herêmî ji ragihandin ku êrişên hêzên desthilatdariya Şamê heya saetên destpêkê sibehê dewam kir û bû sedema alosyan. Bernamaya xwarinê ya cîhanê alîkariya mirovî ji bo Swêdayê şand. Bernamaya xwarinê ya cîhanê WFP du karwanên kamyonên alîkariyê mirovî diriya Şam Swêdayê re derbasî Swêdayê kirin. Karwanê yekê ji 16 kamyonan û yê duduyan jî 7 kamyonan pêk dihat. Li gorî agahiyên karwanê yekê 201 ton
art û yê duya duyem jî bazirganî xwarin û madeyên ji bo rewşên awarte hatine şandin. Hêja bîrxistina ku hêzên hikûmeta Demkiya Sûriyê ji tirmaha borî ve ambargo li ser Swêdeyê ferz kiriye. Girêdayî wê jî di meha borî de WFP zêdetirî 300 ton art û madeyên xwarinê derbasî Swêdayê kiribû. Artêşa İsraîlê bombeyê gelek nokteyên li Xezayê baran herîkên 45 kes jiyana xwe ji dest dan. Saziya parastina sivîl ya li Xezayê diyar kir ku di êrişên hewayî yên İsraîlê de roja yekşemê herîkên 45 kes jiyana xwe ji dest dan. Li gorî heman çavkanê gelek ji qurbanan jin û zarokên û gelek kes jî birîndar bûne. Artêşa İsraîlê jî danê êvarî bi daxuyanekê ragihand ku wan êriş sekinandine û li agirvestê vegeriyane. Lêbelê ji ber astengiya li pêşiya medya li Xezayê zor û zehmetiyê li qadê agahiyên ji aliyê her du aliyan ve têne dayîn bi rengekî serbixwe nikarin bêne piştrast kirin.